چھن گئی چادر ہائے حسین نرگہ یادا میں ہے کھلے سر آپ کی خواہر ہائے حسین دور وطن ہے دیش پرایا جاؤں کہاں میں کیا کروں بھیا دور وطن ہے دیش پرایا جاؤں کہاں میں کیا کروں بھیا بند ہے راہ چاروں طرف سے گھیرے ہے لشکر ہائے حسین اونو محمد قاسم اکبر حر جری عباس دلاور اونو محمد قاسم اکبر حر جری عباس دلاور موت نے سب کو رن میں سلایا تھپ کیا دے کر ہائے حسین ایک رسن ہے 12 گھلے ہیں یوں بھی کہیں انسان بندھے ہیں ایک رسن ہے 12 گھلے ہیں یوں بھی کہیں انسان بندھے صورت ہے جکڑی ہوئی ہے آل پیمبر ہائے حسین زینب مزتر کہتی تھی رو کر چھن گئی چادر ہائے حسین صلی اللہ علیک یا مولا وابن مولا صلی اللہ علیک یا غریب ویا مظلوم کربلا روحی وجسمی وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم كربلاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنی پاک اور پاکیزہ کتاب میں کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو
حقیقتاً اس موت کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی، پھر دوبارہ تمہیں پلٹایا جائے گا اسی مالک حقیقی کے پاس جو علم غیب رکھنے والا ہے، جو ہیڈن اور اپیرنٹ کا علم رکھنے والا ہے. اس کے پاس دوبارہ تمہیں پلٹایا جائے گا اور وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم نے کیا انجام دیا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ تمہیں خبر دے گا، وہ تمہیں نیوز دے گا کہ تمہارا رزلٹ کیا ہے. ہمیں جب حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ من لا يحضر الفقی میں شیخ صدوق علیہم الرحمہ لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا توضیح المسائل میں بھی، کہ جب بھی ہم تشییع جنازے میں جاتے ہیں اور جب جنازے کو اٹھاتے ہیں اور قبرستان میں پہنچتے ہیں تو جنازے کو تقریباً 3 مرتبہ زمین پہ رکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں منزل. احسنت. اب یہ علماء کرام جیسے کہ آغا سستانی حفظ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی توضیح میں لکھتے ہیں، یہ فتاوی جو نکالتے ہیں، ورڈکٹس جسے کہتے ہیں، اپنی توضیح میں لکھتے ہیں، یہ کتب اصلی سے نکالتے ہیں. تو من لا یحضر الفقی میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ علت بھی لکھتے ہیں، سبب بھی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ یہ ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے اور جب روح بدن سے نکلتی ہے تو وہ روح دور نہیں جاتی ہے، بدن کے آس پاس گھومتی ہے، وہیں پہ ہوتی ہے جنازے کے پاس، لہذا روح بھی ساتھ میں ہوتی ہے. اب کیونکہ روح نہ ڈرے، کیونکہ آپ فوراً امیجیٹلی اگر جنازے کو، بدن کو قبر کے اندر لٹا دے ایبرپٹلی، اچانک، لہذا روح بھی ڈر جائے گی. اسی لیے حکم دیا گیا ہے، مستحب ہے البتہ، کہ منزل کیا جائے، یعنی جنازے کو 3 مرتبہ زمین پہ لٹایا جائے تاکہ یہ روح بھی نہ ڈرے. کیوں؟ کیونکہ یہ منزل جو ہے بہت ہولناک منزل ہے، بہت باقاعدہ ڈراؤنا منزل ہے، آسان نہیں ہے، خوفناک منزل ہے. خود قبر 7 مرتبہ دن میں پکارتی ہے. ہم یہاں پہ ابھی موجود ہے اس امام بارگاہ میں، ہم سب، ہمارے لیے ایک جگہ معین کی گئی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو وہ جگہ جس قبرستان میں ہم جاتے ہیں وہی جگہ ہمیں پکارتی ہے. اور کیا پکارتی ہے؟ شیخ عباس قمی رحم اللہ علیہ اپنی کتاب منازل الآخرہ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ 7 مرتبہ پکارتی ہے، انا بیت الغربہ وانا بیت الوحشہ وانا بیت الدود، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز وحشت. کیوں حکم دیا گیا ہے کہ نماز وحشت پڑھی جائے قبر کی تدفین کی پہلی رات؟ کیونکہ وہ رات بہت ہولناک اور خوفناک رات ہے کہ قبر 7 مرتبہ پکارتی ہے اسی جگہ کہ اے حضرت انسان، تم میرے اوپر اکڑ اکڑ کے چلتے ہو، لیکن تمہیں میرے اندر سونا ہے، اور آ جاؤ. یہ قبر جو ہے یہ دہشت کا گھر ہے، یہ وحشت کا گھر ہے. اس کے بعد عجیب ہے، انا بیت الدودی، یعنی یہ کرم کا گھر ہے. اب بھلے دہشت کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، لیکن کرم کا گھر بھی ہے. کیوں؟ کیسے؟ یہی نکیر و منکر جسے کہا جاتا ہے، اسی نکیر و منکر کو مبشر و بشیر بھی کہا جاتا ہے. فرق ہے نا. ملائکہ تو یہی ہے، کیوں ان کو الگ نام دیا جاتا ہے؟ انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، دار و مدار عمل کے اوپر ہے. اگر عمل اچھے بنے، اگر عمل برا ہے تو یہی ملائکہ پھر نکیر و منکر ہے. اگر عمل اچھے ہیں تو پھر یہی ملائکہ مبشر و بشیر ہے، جو گلیڈ ٹائڈنگز دینے والے ہیں. روایت میں باقاعدہ یہ نام ملے ہیں ہمیں. اسی لیے تو رسول اللہ کے زمانے میں جب ایک جنازے کو
भेजते थे कब्रिस्तान की तरफ, तो हुजूर ने यही फरमाया कि ये वही जा रहा है जहां पे उसने अपने आप को जहां पे भेजा है। अमल के मुताबिक इंसान खुद अपने आप को कहां भेजता है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। कुरान अपने खुली हुई बातों पे ये कहता है, खुली अल्फाज से कहता है, कुरान पुकारता है कि हमने इंसान के ऊपर, इंसान के अंदर वी हैव इंस्पायर्ड गाइडेंस, इन्ना हदैनाहु सबीला, और वो गाइडेंस इंसान के ऊपर है, हमने हिदायत दी है। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, या वो शाकिर बने या वो काफिर बने, इसके ऊपर है। वो खुद रास्ते को चूज करे, वो खुद रास्ते को चुने। एक तरफ खुदा दावत देता है, दूसरी तरफ शैतान दावत देता है। इंसान को अक्ल मिली है, इंसान खुद अपने रास्ते को चुने कि मुझे कहां जाना है। बल तुअथिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अगर इंसान इस हयात दुनिया को तरजीह दे, प्रिफरेंस दे, प्रायोरिटी दे, तो जाने हज़रत इंसान, तुम्हें वहां पे हमेशा के लिए रहना है। जहां पे हमेशा के लिए रहना है वहां पे ज्यादा इंसान को बंदोबस्त करना चाहिए। इसीलिए तो बराअ बिन आजिब कहते हैं, रसूल के सहाबी थे, वो कहते हैं कि एक मर्तबा रसूल ने क्या देखा कि लोग इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, एक काम करते हैं। तो हुजूर ने पूछा कि ये सब यहां पे इकट्ठे हुए हैं किस लिए? तो लोगों ने कहा, उसको पूरी कौम थी, पूरा कबीला था, तो उनमें से किसी ने कहा कि ये कब्र खोदने के लिए आमादा हुए हैं। इनकी कौम में किसी का इंतकाल हुआ, लिहाजा अब कब्र खोदते हैं। तो बराअ बिन आजिब कहते हैं कि हुजूर वहां अपनी जगह से उठे, हुजूर तशरीफ ले चले, उसी वहां पे गए जहां पे कब्र खोदते थे, मसरूफ थे। रसूलुल्लाह वहां पे गए, अपने जानू पे बैठ गए। जानू पे बैठने के बाद हुजूर ने गिरिया किया। हुजूर गिरिया करते थे, रोते थे। बराअ बिन आजिब कहते हैं कि मैं रसूल के सामने गया और मैं भी बैठा वहां पे, देखना चाहता था कि हुजूर करते हैं क्या, क्या करते हैं, रोते हैं। उसके बाद हुजूर ने एक जुमला कहा कि ऐसी चीज इसी जगह के लिए तुम भी बंदोबस्त करो। हुजूर ने फरमाया इसी चीज इसी जगह की तुम भी मुहैया करो और बंदोबस्त करो। फिर हुजूर ने फरमाया मर्ग के लिए, मौत के लिए आमादा रहो और आमादगी करो, मौत के लिए तैयार रहो। शेख बहाई कहते हैं कि मैंने एक हकीम को देखा और मरीजी उनकी इतनी बुरी थी कि उनको पता था कि वो अब इस दुनिया से रहलत करने वाला है, तो वो हकीम ज़ारो ज़ार गिरिया करता था। तो शेख बहाई कहते हैं कि मैंने उस हकीम से सवाल किया कि तुम्हारी ऐसी हालत है? तो उसने कहा क्यों मेरी ऐसी हालत न हो, मैं एक तुलानी सफर में जाता हूं, जो इतनी लंबी सफर है और मेरे पास प्रोविजन तो कुछ नहीं, और जो मालिक है वो इतना आदिल है कि मेरे पास कोई हुज्जत नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, लिहाजा सफर बहुत तूलानी है। लेकिन कुरान से पूछो कि सफर तूलानी है लेकिन प्रोविजन क्या है, ज़ादे राह क्या है, तो कुरान कहता है वतज़व्वदू इन्ना खैरज़्ज़ाद अत्तक़वा। अहसंत, सूरह बकरा। बेहतरीन ज़ाद, बेहतरीन प्रोविजन तक़वा है। अजीजों, इस मुख्तसर से मजलिस में फ़कत ये समझाना चाहता हूं कि राह बहुत तूलानी है। हम सब इस सफ़र में, हम सब साथ चल रहे हैं ये ज़िंदगी के सफ़र में। ज़िंदगी हमें कहाँ ले जाती है, कितनी किस्म की मौत हम देखते हैं, है कि नहीं? हमारी इस कम्युनिटी में कभी कभार सडन डेथ हम देखते हैं, कभी कभार किसी को देखते हैं, कोई मोमिन या मोमिना की मौत हम देखते हैं कि बिस्तर पे सोते सोते उसके बाद चले जाते हैं। फिर भी हमारे छठे इमाम ये कहते हुए नजर आते हैं, इमाम फरमाते हैं कि जो अचानक मर गया, मोमिन अचानक मर गया, उनके लिए भी रहमा है। जो बिस्तर में सोया, चूर चूर के मरा, उनके लिए भी रहमत है। मोमिन और मोमिने के लिए हर दो रहमत है। फिर इमाम फरमाते हैं जो अचानक मरा, जो अचानक रहलत उसने किया, उसके लिए उसने वो सारी मुश्किलों से बच गया, सारी मुश्किलात से बच गया। और जो चूर चूर के मरा,
जिसको रहलत और जो इंतकाल किया उसने इस आलम में कि बहुत मरीज था, उसके लिए भी रहमत है। क्यों? इमाम ने फरमाया कि उनके गुनाह की मगफिरत हुई, उन्होंने अपने गुनाह की मगफिरत की, उसके बाद अब फ्रेश होके चला जाता है दारुल आखिरा में, बरज़ख में, उसके लिए भी रहमा है। अजीजो, कुरान कहता है कि जब इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तक़दिमून साअतन वला यस्ताखिरून, जब अजल का वक्त आता है तो एक पल भी आगे नहीं बढ़ता है, एक पल भी पीछे नहीं हटता है। मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि हर इंसान महफूज है अपने अजल से। अपने अजल से? हाँ, इमाम ने फरमाया कि अपने महफूज अजल है, अब महफूज है अपने अजल से, यानी अजल, क्योंकि वक्त नहीं आया, अगर वक्त आ गया फिर कोई भी नहीं बच सकता, पैगंबरों भी नहीं बचे। नूह जैसे, नूह नबी, जब मलिकुल मौत आए नूह के पास तो नूह खड़े हुए थे, तो नबी नूह ने मलिकुल मौत से कहा कि अगर तुम मेरी रूह कब्ज करना चाहते हो तो मैं यहां पे धूप में खड़ा हुआ हूं, मुझे मोहलत दो। नूह नबी फरमाते हैं मुझे मोहलत दो कि मैं साए में जाऊं, दरख्त के नीचे जाऊं, साए में मेरी रूह को कब्ज करो। तो मलिकुल मौत ने इनकार किया, कहा नहीं, धूप में ही रूह कब्ज करना है, मुझे हुक्म मिला है। कौन थे? नबी नूह। लेकिन उसी नूह से पूछा गया कि जिंदगी की सफर कैसी थी, तो नूह ने फरमाया कि जिंदगी की सफर ऐसी छोटी थी जैसे कि मेरा डिस्टेंस, अगर मैं चलता ना धूप से साए की तरफ अगर जाता तो कितना शॉर्ट डिस्टेंस, ये है मेरी जिंदगी का सफर। बल्कि हर रोज हमें कहा जाता है कि हम मौत को याद करें। कब? नमाज में। क्यों? 2 सजदा है हर रकात में, हर एक कयाम एक है, रुकू एक है, सुजूद 2 है। क्यों? वो 2 सजदे के बीच में जब हम कहते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इसकी मुराद ये है कि ये जिंदगी की सफर है, ये जिंदगी का वक्त है, ये जिंदगी की मोहलत है। पहला सजदा, जब हम सजदा करते हैं, यानी इससे साबित ये होता है कि हम इसी मिट्टी से खल्क किए गए हैं। जब बैठ फिर खड़े उठते हैं, है ना, फिर दोबारा सजदे में जाते हैं, कहते कि इसी मिट्टी में हमें भेजा जाएगा। दोबारा उठते हैं तो कहते हैं कि इसी मिट्टी से हमें खड़ा किया जाएगा, उठाया जाएगा। असंत लिहाजा वो 2 सुजूद के दरमियान जो हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये हमारी मुख्तसर सी जिंदगी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं कि जब इंसान मुमिन मरता है तो 6 चीज उनके साथ जाती है और वो एक तजस्सुम बन के आता है। शेख लिखते हैं अब्बास कुम्मी अपनी किताब मनाज़िल आखिरा में कि जैसे कि नमाज, अपनी नमाज, ये नमाज को हम हल्का और सबूक ना समझे, ये नमाज तजस्सुम बन के कब्र में आएगी, रोजा तजस्सुम बन के कब्र में आएगी, इन्फाक तजस्सुम बन के, इट विल टेक अ शेप और अ बॉडी विथ अस, तजस्सुम बन के कब्र में आएगी, ज़कात तजस्सुम बन के कब्र में आएगी। वो पूरी चीज यहां पे नकल करते हैं, उसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं, और वो क्या है? वो कहते हैं कि उन 6 चीजों में से एक चीज बहुत मुअत्तर और बहुत खुशबूदार होगी और खुद मुर्दा को तअज्जुब होगा, और वो बकिया 5 चीज उस एक चीज से सवाल करेंगे कि तुम कौन हो कि इतना मुअत्तर नजर आते हो? तो वो कहेगा कि मैं मोहब्बत अहले बैत हूं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। जैसे कि कुरान कहता है ना कि कयामत का दिन ऐसा दिन होगा, हर नेमत के बारे में तुम्हें पूछा जाएगा, तो वो मोहब्बत अहले बैत, वो बड़ी नेमत विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद, मरहूम को जो काम आने वाला है, काम आने वाली चीज़ है, वो मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। मोहतरम सामीन, अभी हमने मलिकुल मौत का तज़किरा किया कि उन्होंने अंबिया के घर को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि अगर मुरसल आज़म न रहे तो कौन रहेगा, है कि नहीं? सब अंबिया के पास मलिकुल मौत इज़राइल फरिश्ता पहुंच गए, सबके घर पे। इब्राहिम के पास गए, नूह के पास गए, है ना, हत्ता रसूल के पास भी गए। और जब रसूल के पास पहुंचते हैं,
جب دق الباب کیا گیا تو زہرا نے جواب میں کیا فرمایا؟ زہرا نے کہا کہ میرے بابا ابھی مریض ہیں۔ ابن عباس لکھتے ہیں کہ دوسری مرتبہ ملک الموت آیا، زہرا نے کہا کہ اے مرد عرب، تو نہیں سنتا ہے میرا بابا مریض ہے، ان کو آرام کرنے دو، استراحت کرتے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ جب ملک الموت فرشتے نے دق الباب کیا تو رسول کی آنکھ کھلی، حضور نے کہا اے بیٹی سیدہ ان کو اندر آنے دو، تم نے ان کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا اے بیٹی سیدہ یہ وہ ملک الموت فرشتہ ہے، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو گھروں کو ویران کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، عورتوں کو، خواتین کو بیوہ کرتا ہے۔ یہ تو تمہارے گھر کا شرف ہے کہ اس نے دق الباب کیا، ورنہ یہ اجازت نہیں مانگتا، یہ بغیر اجازت کے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور اگر وقت آ جاتا ہے تو روح کو قبض کر لیتا ہے۔ بیٹی سیدہ ان کے لیے دروازے کھولو۔ میں کہوں گا اے سیدہ یہ آپ کے گھر کا شرف ہے کہ ملک الموت نے بھی دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن رسول کی شہادت کے بعد کچھ مسلمان آئیں گے، وہ گھر جہاں پہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتا، اسی گھر میں آگ اور لکڑیاں کے ساتھ مسلمان آئیں گے اور کہیں گے خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو نکالو باہر۔ عزاداروں کتنا سخت مرحلہ تھا سیدہ کے لیے کہ جب سیدہ نے انکار کیا کہ میں دروازے کو نہیں کھولوں گی، علی کو باہر نہیں نکالوں گی، ملعونوں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، محسن جو سیدہ کے شکم میں تھے شہید ہو گئے۔ سیدہ نے چیخ ماری اسما دوڑو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ علی کو باہر نکالا گیا، گردن میں رسی باندھی گئی، گلیوں میں علی کو گھسیٹا گیا۔ ابھی تو رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، لیکن رسول کی آل پر یہ مصیبتیں پڑی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے ہماری اس قلیل عبادت کو تیری درگاہ میں قبول فرما۔ خدایا اس مرحوم مغفور کے گناہ کبیر اور گناہ صغیرہ کو تو بخش دے۔ خدایا ان کے وارثوں کو تو صبر جمیل عطا فرما۔ خدایا ان کی والدہ کو تو صبر جمیل عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد اور آل محمد کا، یہ مومنین جو یہاں پہ تشریف فرما ہے حاضر ہوئے، خدایا ان کے گناہان کبیر اور صغیرہ کو تو بخش دے۔ خدایا جو حاجات لے کر آئے ہیں ان کی حاجات کو تو مستجاب فرما۔ انت آخر میں سب مرحومین کو یاد کرتے ہوئے مخصوصاً مرحوم ڈاکٹر شاکر مکھی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی گزارش ہے۔ الفاتحہ۔